Today we are going to see about the lesson Nosted. In English, the first lesson is the nose jewel. Let me see through a story. Ramaya was a simple man living in a town. He lived with his wife in a nice house made of tile roofs. He was not rich, but he could take care of his family. Ramaya was a simple man living in the town. He lived his wife in a nice house made of tiled roofs. Tiled roofs is nothing but a small house which is covered with some that haze. He was not rich, but he could take care of his family. Two sparrows built in a nest in a nice pot in the roof of Ramaya's house, and the mother bird laid her eggs in it. So, in his house, two sparrows built a nest in Ramaya's house. In that nest, the mother bird laid some eggs there. Now, the conversation begins with the sparrows. "My dear," began the male sparrow. "And what do you want now?" asked his wife. The male sparrow asked his wife sparrow, "My dear," he started with "my dear." And his wife, that female sparrow, asked that, "What do you want now?" Now the male sparrow asked that, "Why does the lady of this house always quarrel with their husband?" Quarrel is nothing but an argument between two people. சண்டை போடுறது. "How am I to know?" said the female bird. "Let us mind our own business." The female bird replied that, "How am I to know?" எனக்கு என்ன தெரியும், நாம் நம்ம வேலையை பார்ப்போம். That is, let us mind our own business. "You are always self-centered." Self-centered, எப்போ பார்த்தாலும் நீ உன்னை பற்றி மட்டும்தான் நினச்சிட்டு இருக்க, said the male sparrow, and added, "Should we not help this poor Ramaya?" அது மட்டும் சொல்லாமல் என்னென்னா, இந்த புவர் ராமையாவுக்கு நம்ம இதை ஹெல்ப் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. The female sparrow said with disdain, "Let me see what help you can do for him." Female sparrow என்ன பண்ணுதுன்னா, ரொம்ப வெறுப்பாக சொல்லுது, "Let me see what help you can do for him." அவனுக்கு நீ என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம், நீ என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. "Please do not talk about what does not concern us." நமக்கு தேவையில்லாத பற்றி நம்ம பேச வேண்டாம். "See that the cat does not come near our nest." நம்மளோட நெஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் கேட் வராமல் இருக்கிறது வராமல் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும். "That would be enough for you and me." அதுவே நமக்கும் உனக்கும் எனக்கும் அதுதான் தேவை இப்போ அப்படின்னு சொல்லுது. "Somewhere in the muck heap lay a diamond nose jewel." ஏதோ ஒரு இடத்துல மக் ஹீப்னாக்க குவிச்சு வச்சுருக்கிறது, குவியலாக இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் மக் ஹீப். "Somewhere in the muck heap lay a diamond nose jewel." ஒரு டைமண்ட் நோஸ் ஜுவல் என்ன பண்ணியிருக்கான், கிடந்திருக்கு. The male bird picked it up and came to the nest with a shining stud in his beak and said to his wife, "Look, do you like this?" The male bird picked it up and came to the nest with the shining stud. ஷைனிங் ஸ்டட் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ட்விங்க்லிங், மின்றது.
அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ஸ்டட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அதோட பீக்குனா அழகுனா அந்த பேர்டோட அழகு இருக்குல்ல, வாய் இருக்கும் இல்லையா, அது அதில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒய்ஃப் கிட்டே கேட்குது, லுக் டு யூ லைக் திஸ், இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்குது. The wife bird replied, what am I to do with that diamond nose studs or with earrings? இந்த இயரிங்கையும் டைமண்ட் நோஸ் ஸ்டட்டையும் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்குது. ஃபைண்ட் சம் கிரப், த யங் ஒன்ஸ் ஆர் ஹங்க்ரி. கிரப் அப்படின்னா that grub is nothing but அந்த the first stage of the இன்செக்ட்லேருந்து அந்த எக்லேருந்து வெளியில் வரும் இல்லையா, குட்டி குட்டியாக அந்த இன்செக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அந்த ஸ்டேஜில் உள்ள இன்செக்ட்ஸ் தான் அந்த யங் ஒன்ஸ் சாப்பிடும். அந்த கிரப்பை வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வா, யங் ஒன்ஸுக்கு வந்து ஹங்க்ரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். The bird dropped the diamond stud on the floor and went out in search of little worms for the young ones. என்ன பண்ணுது, the bird வந்து dropped the bird dropped the diamond stud. டைமண்ட் ஸ்டட்டை கீழே போட்டுட்டு எங்கே போகுதாம், and went out in search of the little worms for the young ones. Ramaya's wife noticed the jewel as she was sweeping on the floor. இப்போ ராமையோட ஒய்ஃப் வந்து ஸ்வீப் பண்ணுறா, ஃப்ளோரை வந்து ஸ்வீப் பண்ணுறா. பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறான்னா, she picked it up with the delight and wore it. அது ரொம்ப வேகமாக அதை எடுத்து அதை என்ன பண்ணிக்கிறா, போட்டுக்கிறான். டிலைட் அண்ட் wore it, ரொம்ப ஆர்வமாக அதை எடுத்து போட்டுக்கிறான். ராமையா questioned her angrily, why did you get this, how did you get this diamond stud? ராமையா என்ன ரொம்ப கோவமாக கேட்குறான், இந்த நோஸ் ஸ்டட்டு உனக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிதுன்னு கேட்டிருக்கான். I found it lying here yesterday and looked it, that's all. என்ன சொல்கிறானாக்க, நானும் நேற்று இதை கீழேருந்து எடுத்தேன், அதனால் நான் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். Why should go hand over to village magistrate if tomorrow the police should come and search our house, it will be disgrace to us. நாம் ஏன் எடுத்ததை கொண்டு போய் வில்லேஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட் வில்லேஜில் யார் ஹெட்டாக இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துடலாம். இஃப் டுமாரோ த போலீஸ் ஷுட் கம் அண்ட் சர்ச் அவர் ஹவுஸ், நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போலீஸ் வந்து சர்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இட் வில் பி டிஸ்கிரேஸ் டு அஸ், அது வந்து வேண்டத்தகாத வேலையாக ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி கான்வர்சேஷன் இட் கோஸ் ஆன் பிட்வீன் ராமையா அண்ட் his wife. Okay, it is inside the house. Now here let me see the outside of the house. Then in Meenakshi Ammal's house nearby na avanga veetukku pakkathu veetla yaar irukka, Meenakshi Ammal. The talk went thus, I forgot and left it in the bathroom. நான் பாத்ரூமில் மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் குப்பாயி. The servant woman must have swept it out. அந்த மீனாட்சி அம்மனோட சர்வெண்ட் மெய்ட் யாருன்னா குப்பாயி. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குப்பாயி வந்து கவனக்குறைவாக அதை ஸ்வெப்ட்னாக்க வீடை கூட்டி தள்ளும்போது வெளியே தள்ளிட்டா. ஷீ இஸ் வெரி கேர்லெஸ் அண்ட் இக்னோரண்ட். அவள் வந்து ரொம்ப கவனக்குறைவாக இருப்பாள், அதே சமயம் எதுவுமே தெரியாமல் அவள் இந்த வேலையை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த மதர் மீனாட்சி அம்மாள் consoled her daughter consoled her little girl saying, let us search and find it. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க மீனாட்சி அம்மாள் அவங்க சின்ன பொண்ணை கன்சோல்னா ஆறுதல் சொல்கிறது. let us search and find it, நம்ம எப்படியாவது தேடி அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். don't tell father yet, he would go into a rake if he knew that you had lost the diamond nose stud. எப்படியா நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாம். don't tell your father yet, he would go into a rake.
அதாவது ஃபீலிங் வயலண்ட். அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சால் அவர் ரொம்ப கோபப்படுவார். ஃபீலிங் வயலண்ட், ரொம்ப விகரஸாக கோபப்படுவார். இஃப் யூ நியூ தட் யூ ஹேட் லாஸ்ட் த டைமண்ட் நோஸ்டட் காணா போச்சுன்னு தெரிஞ்சால் அவர் அவ்வளோ வயலண்ட்டாக நடந்துக்குவார். வாட் இஸ் த சீக்ரெட் யூ ஆர் விஸ்பரிங் ஆஸ்ட் ராமநாதம். ராமநாதம் யாரா? மீனாட்சி அம்மாவோட ஹஸ்பண்ட். அவர் கேட்குறாரு, வாட் இஸ் த சீக்ரெட் யூ ஆர் விஸ்பரிங். என்ன சத்தம் இல்லாமல் 2 பேரும் என்ன அங்கே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க? விஸ்பரிங் அப்படின்னா டாக்கிங் சீக்ரெசி. த லாஸ் ஆஃப் த ஜுவல் ஹேட் டு பி அட்மிட்டட். இப்போ ஜுவல் காணா போனதை என்ன பண்ணிட்டோம், இப்போ அவர் கேட்டதுனால சொல்லியாச்சு. சூன் த ஹோல் வில்லேஜ் நியூ அபவுட் தட். அந்த ஹோல் வில்லேஜும் அதை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு. த maid servant குப்பாயி was suspected by everyone to have stolen it. அந்த maid servant குப்பாயி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க தான் எடுத்திருப்பாங்கன்னு அந்த வில்லேஜ் ஃபுல்லாக பேச்சு வந்துருச்சு. த போலீஸ் கேம் அண்ட் சர்ச்ட் ஹர் ஹட். போலீஸ் என்ன பண்ணாங்க, வந்து அந்த சர்வெண்ட் மைடோட வீட்டில் போய், ஹட்டுன்னா அவங்களோட குடிசையை போய் என்ன பண்ணுறாங்க, குடிசையில் சர்ச் பண்ணுறாங்க. பட் குட் ஃபைண்ட் நத்திங். ஆனால் அவங்களால எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை. அவங்க வீட்டிலேருந்து எதையுமே எடுக்க முடியலை. ராமையாஸ் ஹார்ட் வாஸ் இன் ஃப்ளட்டர். Ramaya's wife put the stud away in her box. She soon developed a severe fever and was confined to her bed. No one thought of searching their house. Ramaya's heart was in a flutter. Flutter அப்படின்னா அவங்க ஹார்ட் வந்து ரொம்ப வேகமாக துடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அது மாதிரி அவருக்கு அவ்வளோ பயமாக இருக்குது உள்ளுக்குள்ளார. ராமையாஸ் ஒய்ஃப் புட் த ஸ்டட் அவே இன் அ பாக்ஸ். அந்த ஸ்டட்டை கலட்டி எங்கே வச்சுருக்காங்க, ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஷீ சூன் டெவலப் அ சிவியர் ஃபீவர்னால் அவருக்கு ஃபீவரே வந்துச்சு பயத்தில். அண்ட் வாஸ் கன்ஃபைன்டு டு ஹர் பெட். அந்த அளவுக்கு என்னாச்சுன்னா பெட்டில் படுக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு சிவியராக ஃபீவர் வந்துருச்சு. நோ ஒன் தாட் ஆஃப் சர்ச்சிங் தேர் ஹவுஸ். யாருக்குமே ராமையோட வீட்டை வந்து சர்ச் பண்ணணும்னு யாருக்குமே தோணவே இல்லை. Then the he sparrow said, look at the fun, my dear. The lady of this house scared and is down with fever. அந்த மேல் ஸ்பேரோ வந்து மேல் ஸ்பேரோ வந்து ஃபீமேல் ஸ்பேரோட சொல்லுது, லுக் அட் த ஃபன் மை டியர், த லேடி ஆஃப் திஸ் ஹவுஸ். அந்த லேடி யார், ராமையாஸ் ஒய்ஃப். பயத்துலேயே அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, இப்போது ஸ்கேட், ரொம்ப பயந்தே என்ன ஆயிடுச்சான், ஃபீவர் வந்துருச்சு இப்போது. நைஸ் ஃபன் இன்டீட் செட் த ஷீ ஸ்பேரோ. அந்த ஃபீமேல் ஸ்பேரோ என்ன சொல்லுதுனாக்க, நல்ல ஜோக் தான் அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த புவர் உமன் இஸ் இன் அ பேனிக். த ஃபீவர் மே பி த எண்ட் ஆஃப் ஹர். பேனிக் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய அந்த ஒரு செயல். அந்த பாவம், அந்த புவர் உமன் ரொம்ப வருத்தப்படலை, பட் பயத்துலேயே அவளுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு. இந்த ஃபீவர் மே பி த எண்ட் ஆஃப் ஹர். இந்த ஃபீவர் தான் அவளுக்கு கடைசியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். அண்ட் அ குட் திங் டூ செட் த க்ரூயல் மேல் ஸ்பேரோ. அது இதுவும் ஒரு வகையில் நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேல் ஸ்பேரோ சொல்லுது. இட் இஸ் ஆல் யூ ஆர் டூயிங், யூ brought அண்ட் த்ரூ இட் ஹியர் அண்ட் டெம்ப்டட் ஹர் செட் த ஃபீமேல் பேர்ட். ஃபீமேல் பேர்ட் என்ன சொல்லுதுனாக்க, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் யூ, நீ என்ன பண்ணியோ, நீ ஒன்றால் தான் இவ்வளவும் ஆச்சு. யூ brought அண்ட் த்ரூ இட் ஹியர், என்ன பண்ண அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இவங்க வீட்டில் நீ போட்டுட்ட. அண்ட் டெம்ப்டட்னா அவள் எடுக்கிற மாதிரி அவளை நீ ஆசையை காமிச்சிட்ட வேறு. செட் த ஃபீமேல் ஸ்பேரோ. The male bird answered gravely, did I tell her to steal the thing? This is bound to happen when human are being greedy. இந்த மேல் பேர்டு அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுறதுனாக்க, ரொம்ப சீரியஸாக பதில் சொல்லுது. என்ன சொல்லுது, டிட் ஐ டெல் ஹர் டு ஸ்டீல் த திங். நானாக அந்த பொருளை, அந்த ஸ்டட்டை ஸ்டீல்னால் திருடுறது, நான் திருட சொன்னேன்.
திஸ் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் வென் ஹியூமன் ஆர் பீயிங் க்ரீடி. ஹியூமன் வந்து க்ரீடியாக இருந்தாங்கனாவே என்ன நடக்குமா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது க்ரீடி மீன்ஸ் பேராசைப்பட்டாங்கனாவே இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது நடக்கும். Rightly said, we should never be greedy for what belongs to others. நம்ம எப்போவுமே அடுத்தவங்களோட பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது. What belongs to others. Come, let us go now and bring some worms for the young ones. இப்போ நம்ம போய் நம்மளோட யங் ஒன்ஸை நம்மளோட அந்த குஞ்சுகளுக்கு என்ன கொண்டு வரலாம், சின்ன சின்ன அந்த வேர்ம்ஸ்னால் புழுக்கள் கொண்டு வரலாம், இன்செக்ட்ஸ். அண்ட் த டூ flew out. ரெண்டும் என்ன பண்ணுது, பறந்து போயிடுச்சு. ராமையா அண்ட் his wife spent the rest of life in fear of being caught. ராமையாவும் அவனோட ஒய்ஃபும் எப்படி அவங்க வாழ்நாளை கழிச்சாங்கனாக்கா அந்த பயத்திலேயே யாராவது நம்மளை எப்படியாவது பிடிச்சிருவாங்கன்ற பயத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. The diamond nose jewel may still be with them. இந்த டைமண்ட் நோஸ் அந்த ஸ்டட் வந்து இப்போ எங்கே இருக்கும், இன்னுமே அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது. பட் the fear of getting caught was even more. இப்போ இருக்க என்ன ஆச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு பயம் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சான். என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் எப்படியாவது யார்கிட்ட பிடிபட்டுருவோமோ அப்படின்ற பயத்தோடையே அவங்க அந்த லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ திஸ் லெசன் இஸ் ரிட்டன் பை சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி. He was governor of West Bengal and even the first Union Chief Minister of Tamil Nadu. He was one of the first recipients of India's highest civilian award, the Bharat